Why Java is a platform independent programming language? Anyone? Why Java is a platform independent and why Java is a object oriented programming language? Write once, run anywhere. Okay. Why Java is a object oriented programming language? Everything in Java depends on object. True. Okay. So what is the object? What is the object and what is the class? Okay, let me share my screen. Okay, are you able to see the screen, right? Yes. And last class we'll discuss about the class, object, and data type identifier only, right? Okay. Today we'll discuss about the methods, data types, variables, and how to call the variables and how to call the methods. Okay. Anyone know about the data type? What is the data type and how it works? And what are the data types? I think last class only I discussed about that, right? Yeah. Hmm. String. Cat. Yeah. Yes. So data type is means so data type is defined what is the type of data. Like suppose 1 minute. Suppose string name string name equal to. So here which one is the data type? String. In which line? String. Yeah. String is a data type. So what is the data type? So data type means data type is defines what is the type of data. So ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నది సో ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది మనకి డిక్లేర్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ డిక్లేర్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, ఇట్స్ స్ట్రింగ్, ఇంటీజర్, డబల్, వాల్యూ, ఫ్లోట్, ఎనీథింగ్. ఓకే, సో డేటా టైప్ డిఫైన్స్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ఆల్సో ద మెమరీ రిక్వైర్స్ టు స్టోర్ ద డేటా. ఓకే, సో డేటా టైప్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అంటే సో ఇట్ డిఫైన్స్ ద వాట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ ద డేటా అండ్ ఆల్సో టు స్టోర్ ద డేటా అండ్ separate memory allocation. Okay, so this is a data type. So name is a variable. Here name is a variable. I will discuss the variable. Okay, will let you know. So string and integer will declare as a int is equal to 30. So here no need to use a double quote or single quote. Okay, only use for the string formation characters for single quote and double quote. For integer no need to use a double quote and single quotes. Okay, here integer is a data type, age is a variable, and 30 is a value. Okay, Yeah. so here what is a variable? Age is a variable, right? So variable means the variable is contained the which hold the value the Java program is executed. Suppose int k equal to 10. So here integer is the data type, k is a variable, 10 is a value. This 10 value is stored in the k variable. Okay, suppose I will return small program. I will write one small code. Public
So int a equal to 0. So 10 is a value, a is a variable. Wait, I will comment it. A is a variable, int is a data type, and 10 is a value. Okay. The value should be stored in a variable. Okay, I will discuss later that one. A float. Suppose I will take a float or double like a point like that, 10.0 like that. So we'll declare in a float or double. Okay, float of 6 equal to system dot out dot println. What is the output here? 10, 10. 10. 10. Yeah, 10. Okay, for this one, we'll get the output as a 10. So why? So 10. because we'll print the okay here we are printing the a. So in this a variable, the 10 value is stored, right? So that's why we'll get the output as a 10. ఓకే సో ఈ 10 అనే వాల్యూ ఈ ఏ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది కదా సో కాబట్టి మనం ఏని ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇందులో ఉన్న వాల్యూ అనేది మనకి అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే క్లియర్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ క్లియర్ రైట్ ఫర్ ఫస్ట్ మెథడ్ okay and system dot out dot println f so in f variable a value is stored so for that one we'll get the output as a 10.0 10.2. why Because it is Because it is float. Float. so because it is float that's why we'll get a point okay Yeah. okay so everyone is clear right shall I repeat again so variable is a container which hold the value the Java program is executed, and also the variable has been assigned with the data type. So what is the meaning that the variable has been assigned with the data type? So ఇక్కడ వేరియబుల్ అనేది డేటా టైప్ తో అసైన్ అయి ఉంది కదా సో వితౌట్ మనం దాన్ని డిక్లేర్ చేయలేము అనమాట సో కాబట్టి వేరియబుల్ హ్యాస్ బీన్ అసైన్డ్ విత్ ద డేటా టైప్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద డేటా టైప్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వేరియబుల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ so everyone is clear right data type and what is the variable and what is the value Yeah. yeah, clear. okay uh, I will give another example add two numbers what is the output here
30. 30 out. Yes. ఓకే. మీకు నేను లాస్ట్ క్లాస్లో ఒకటి చెప్పాను కదా. సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అని వచ్చేసి సపోజ్ ఇక్కడ నేను లాస్ట్ టైం హలో వరల్డ్ తీసుకున్నా, సారీ మై ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా. సో అందులో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అని వచ్చేసి సింగిల్ డబల్ కోర్స్లో నేను మై ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ అని రాశాను. సో అక్కడ నేను ప్రింట్ ఏది చేసానో సేమ్ నాకు అవుట్పుట్లో సేమ్ వచ్చింది. సో నాకు ఇక్కడ ఎందుకు సేమ్ రాలేదు, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అని సి ఇచ్చాను. సో నాకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ సి రావాలి కదా, అలాంటప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు నాకు 30 వచ్చింది? Double. అక్కడ మనం స్ట్రింగ్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ వేరియబుల్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. Out. Yes. So there is a difference. Okay. So system dot dot println C. In C variable will have a plus B. Okay. So A variable having 10 and B variable having 20. So 10 plus 20 30. Okay. Like a simple basic addition. Okay. 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 In this Java variable, sorry, in this variables having 3 types. Okay. One is a global variable, global variable, and second one is a local variable. In global variable again I will having a 2 types, static and non-static. Okay. Anyone knows the difference between global and local variable? Local same method and page. Global అయితే across the application. Okay. So within a class and within a method. Let's see. Wait, I will show it. One minute, I'm getting call. Hello. Hello. భవాని గారు చెప్తున్నా అండి. కాల్లోనే ఉన్నా. ఎస్. ఓకే. ఓకే. ఓకే అండి, నేను మళ్ళీ చేస్తాను. In global variable again we'll have a 2 types, a static and non-static. Static non-static variable. So what is a global variable means? Global variable. So global variable will declared in a and created inside the class and outside the method and a constructor block. Okay, please note down everyone. So global variable is created inside a class and outside the method. So inside a class is nothing but see this is the class, inside the class and outside the method. So this is the method. What is this? I think last class I discussed about that, right? Main method. Yeah, so this is the method. So outside the method and inside the class, so global variables will be created. Okay, so please note down everyone. So global variable is created inside the class and outside the method and a constructor block.
So and local variable will opposite to the global variables. Local variables is created within a scope, like within a method and outside the class. I will show it how it works. Okay, please note down everyone. So global variable is created inside the class and outside the method and a constructor block. And local variable also will declare within the local scope, like a local scope is nothing but method scope. Okay. And also it is a local variable have a limited scope and it can't be access the outside scope. Okay, so ఏంటి అంటే మనకి మెయిన్ మెథడ్ లో రాసిన వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లోకల్ వేరియబుల్స్, ఇఫ్ సపోజ్ ఇది వీటిని నేను గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటాను ఎందుకంటే విత్ ఇన్ క్లాస్ రాశాను కాబట్టి. సో వాటికి లిమిటెడ్ స్కోప్ ఏమి ఉండదు. బట్ ఇన్సైడ్ మెథడ్ లో రాసిన వేరియబుల్స్ కి ఏంటి అంటే లిమిటెడ్ స్కోప్ ఉంటుంది. వేరే దానికి మనం కాల్ చేయడానికి అంత యాక్సెస్ ఉండదు అనమాట ఎక్కువ. ఓకే, అది నేను ప్రాక్టికల్ గా మీకు చూపిస్తాను. మనం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేటప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, so this is the difference between global and local variable. Here what is the test? What is called here? This one? Identifier. Okay, what are the identifier rules? What are the identifier rules? So I already told you, right? This is the important thing because program will start for the class creation, so that's why it's very important. Anyone know? Identifier should be used. Okay. Any one member does it. Identifier cannot have a space. No special characters apart from underscore and dollar symbols. Okay. We cannot use Java keywords in identifier. Cannot start with numbers, but we can have numbers. Okay. That's it. Okay. And I forgot to say something in last class. For so state and behavior. So what is a class? So the instance of the class will declare as a real-time world entity. So it's called as an object, right? So in this object, we'll declare in two types, states and behavior. Suppose we'll take one example. Here, object is a for this object, how to will declare the states and behavior. So in this object, states as represented as a like a what is a car color and price. Is that right? And how it can work? Sorry. How many kilometers will get a mileage and something. Suppose ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ ని కార్ తీసుకున్నాం కదా. సో ఈ కార్ యొక్క రిలేటెడ్ సంథింగ్ దాని యొక్క ప్రైస్ కానీ కలర్ కానీ ఎంత మైలేజ్ ఇస్తుంది. సో ఇలాంటివన్నీ ఏం డిక్లేర్ చేస్తుంది, స్టేట్ అనేది డిక్లేర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో బిహేవియర్ ఏం మెన్షన్ చేస్తే డిక్లేర్ చేస్తుందంటే ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి బిహేవియర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క బిహేవియర్ ఏంటి అంటే సో అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇప్పుడు కార్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, డ్రైవింగ్ పర్పస్ కదా. సో
ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మనం బిహేవియర్ డిక్లేర్ చేయాలంటే దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ. సో అది ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? సపోజ్ ఫ్యాన్ ఉంది, రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ నేను రియల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. సపోజ్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద రిఫ్రిజిరేటర్? సో ఫర్ కూలింగ్ పర్పస్, రైట్? సో ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ డిక్లేర్ బై ద బిహేవియర్. ఓకే, ఒక బిహేవియర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీని డిఫైన్ చేస్తుంది. ఓకే, స్టేట్స్ వచ్చేసి దాని యొక్క లైక్ ఏదైనా సరే టర్మ్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కార్ తీసుకున్నా, ఇన్ కేస్ నేను ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నా, సిస్టమ్ తీసుకున్నా. సో ఎనీవన్ టెల్ అబౌట్ దట్. సో వాట్ ఈస్ ద స్టేట్స్ అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్? For laptop, what is the states and what is the behavior? So laptop is an object, right? Display. So yeah, laptop price, laptop color, and laptop model, everything. So will under comes from the state. Okay, so functionality is nothing but why it will use the lab system. So that is the functionality of the object, right? So behavior will declare the functionality of the object. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి మనం స్టేట్స్ అండ్ బిహేవియర్ ని డిక్లేర్ చేస్తాము. స్టేట్స్ అంటే దాని యొక్క ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ గా తీసుకున్నాం. సో నేను ప్రోగ్రామాటికల్ గా ఎలా తీసుకుంటామని నేను చూపిస్తాను. ఓకే, బిహేవియర్ అంటే ప్రోగ్రామాటికల్ గా మనము స్టేట్స్ లో వేరియబుల్స్ యూస్ చేస్తాం. వేరియబుల్ డిసైడ్స్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. వేరియబుల్స్ ఎందుకంటే సో నేను ఇక్కడ వేరియబుల్స్ లో ఏం రాశాను? సపోజ్ నేను ఇక్కడ పాయింట్ రాశాను కదా. So here int age equal to 30, int k is equal to 10. Suppose ఇక్కడ string name equal to value. So here this is a variable, right? So ఈ వేరియబుల్ అనేది నాకు ఏం డిక్లేర్ చేస్తుంది? స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నాకు నవీన్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి. సపోజ్ నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి. సో నా యొక్క నేమ్, ఏజ్, ఎవ్రీథింగ్ అండర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ స్టేట్, రైట్? సో కాబట్టి వేరియబుల్ అనేది డిక్లేర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేట్ ని వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తుంది. ఓకే, బిహేవియర్ అనేది మెథడ్ డిక్లేర్ చేస్తుంది. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఎవ్రీవన్. వేరియబుల్ డిక్లేర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ మెథడ్ డిక్లేర్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. So you already know about what is the variable, right? So now we'll know about that what is a method. Okay, so what is a method? So method also is a one of the member of a class. So like suppose ఇక్కడ నేను ఇది క్లాస్ కదా. సో ఈ టోటల్ ఈ క్లాస్ లో వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్. ఓకే, ఇప్పుడు వేరియబుల్ ఎలా అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ క్లాస్ లో ఇది వేరియబుల్ కదా, ఇది వేరియబుల్ డేటా టైప్. అలాగే మెథడ్ కూడా ఒక మెంబర్ లాగా అన్నమాట. సో వేరియబుల్ ఉంది, డేటా టైప్ ఉంది, వాల్యూ ఉంది. సో అలాగే మెథడ్ కూడా మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మెథడ్ is a one of the member of a class which represents the object behavior. Just now I told you, right? So the method will declare the behavior of the object. ఓకే, వేరియబుల్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేట్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది అండ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ బిహేవియర్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఓకే variable and method. So everyone is clear, right? What is a variable and what is a method? Harita? Durga Prasad? Yes. What is a variable? Why you are using for the variables in Java? What is the variable and how many types? Variable declares the state of the object. Okay. How many types is the variables? 2 types. Global variable and local variable. Okay. And global variable also 2 types. Static variable and non-static variable. Okay, good. Okay, good. Kiran? Hello. What is a local variable?
Local variable is nothing but we taken a variable inside the method, inside the method. No. I mean, we take a variable inside a method and we can use Yes, good. Okay. What is a global variable? global variable is nothing but we can taken in a class method and we can use it in a local variable also, and we write it in constructor variable. Okay, good. Thank you. Sumant, what is a data type? What is a data type? Mention some data types in the Java you're using in Java. సో మీకు ఎలా అర్థం అయితే అది కొంచెం చెప్పండి. సో డేటా టైప్ అంటే ఏంటి అంటే నేను చెప్పాను కదా డేటా టైప్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఏవి అని. సో వాట్ ఎవర్ యూ అండర్స్టూడ్ ప్లీజ్ టెల్ మీ దట్స్ ఇట్. ఎనీవన్ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్? నేమ్లోనే ఉంది. It is the type of data used in program. Yes. So string, integer, boolean. So I forgot to say the boolean, right? So boolean will declare as a true or false, true and false. String, integer, float, boolean, long, sorry. So for boolean will only true or false. So our float will declare in points. Integer is a number. Double also same. Long is nothing but and string will declare it na double quote or single quote. We missed one character, I think so. Character will not use, I think so. Will declare it in a single quote. Okay. Okay. What is our method? Why will use our method? Anyone? It is the member of class and declares the behavior of object. Okay. What is your name? Eliza. Sorry. Okay. Eliza. But I will choose one local and global variable example. And one more thing, and static and non-static variable I mentioned, right? In global variable, a static variable will mention a static and before the variable. Okay, so this is a static variable, and non-static variable is nothing but instance variable. Okay, non-static variable also called as a instance variable. It also represents the state of the object.
Okay, instance variable in overall variable will declare the state of the object. In variable, instance variable will represents the state of the object. Okay, ఓవరాల్ గా మనం వేరియబుల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము, ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే, ఏది డిక్లేర్ చేస్తుంది అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేట్ ని డిక్లేర్ చేస్తుంది. ఆ వేరియబుల్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అనేది మనకి స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఆల్సో కాల్డ్ as a non-static variable. Okay, so non-static variable under comes the global variable. So global variable is nothing but inside the class. Okay, everything is clear, right? Instance variable, instance variable అన్నా నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, సో ఆ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అనేది ఏంటిది, గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఒక పార్ట్. సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, సో మనం ఒక వేరియబుల్ ని ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్ మనం క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని మనము గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటాం. ఓకే, ఇలా లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్సైడ్ ద మెథడ్. తెలుగు కంఫర్టబులే కదా, సో నాట్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ఇంగ్లీష్ ఆన్సర్. సో ఇది కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుందని చెప్తున్నా. సో ఎనీవన్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ తెలుగు? నో, రైట్? No. ఓకే, సో లోకల్ వేరియబుల్ వచ్చేసి మనం వేరియబుల్ ని విత్ ఇన్ అ మెథడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. Okay, so for instance variable is a non-static global variable and it is represents the state of the object. Okay, and also sorry, I forgot to say that. 1 minute. So last class I discussed, I think I discussed about the class and object, right? Difference between class and object. So class is the blueprint of an object, right? So object is the instance of the class representative. So by using a single class, we can create the multiple objects. ఓకే, మనం ఒక సింగిల్ క్లాస్ యూస్ చేసి మనం ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక కన్స్ట్రక్షన్, సపోజ్ నేను ఒక హౌస్ ని బిల్డ్ చేయాలి అనుకుంటే నా దగ్గర ఒక ప్లాన్ ఉంది. సపోజ్ నేను ఒక విల్లాస్ కట్టాలనుకుంటే నాకు ఒక ప్లాన్ ఉంది నా దగ్గర. సో నేను సేమ్ ప్లాన్ యూస్ చేసి ఎన్ని ఇళ్ళైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో ఇక్కడ ప్లాన్ అనేది ఏంటి, క్లాస్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఒక క్లాస్ ని యూస్ చేసి మనము ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బై యూజింగ్ అ సింగిల్ క్లాస్ క్రియేట్ ద మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బై యూజింగ్ అ సింగిల్ క్లాస్ విల్ క్రియేట్ ద మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఒక క్లాస్ యూస్ చేసి మనం సింగిల్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఈ సింగిల్ క్లాస్ లో ఓవరాల్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నేను నాకు చెప్పాను కదా, నా దగ్గర ఒక ప్లాన్ ఉంది. ఓన్లీ నాకు కిచెన్ ఈ ప్లేస్ లో ఉండాలి, సో ఇది ప్లేస్ లో ఉండాలి, నాకు దగ్గర ఒక ప్లాన్ ఉంది, బ్లూ ప్రింట్ ఉంది. సో నేను ఆ బ్లూ ప్రింట్ యూస్ చేసి సో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ నేను సపోజ్ ఎన్ని ఇళ్ళైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇల్లు అనేది, హౌస్ అనేది ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో నాకు ప్లాన్ అనేది క్లాస్, హౌస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. సో నేను ఈ ప్లాన్ యూస్ చేసి, ఈ క్లాస్ యూస్ చేసి ఎన్ని హౌసెస్ అయినా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. సో మీనింగ్ ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, anyone have any doubt? సో ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఇది నేను లాస్ట్ టైం ఇప్పుడు మర్చిపోయాను. మనం ఒక సింగిల్ క్లాస్ యూస్ చేసి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ వాట్ ఇస్ ద కీవర్డ్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్? New keyword. Yes. So we are using a new keyword for object creation. Okay. M equal to 100. So we'll comment this is a static variable. So I will discuss what is the void and everything. Okay. Void method. So this is a local variable.
సో విత్ ఇన్ అ మెథడ్ అంటే ఓన్లీ మెయిన్ మెథడ్ లో రాస్తేనే అది లోకల్ వేరియబుల్ అని మనం అనకూడదు అనమాట. సో మెథడ్ ఏదైనా మెథడే. ఓకే, సో మనం మెయిన్ మెథడ్ అని ఎందుకు డిక్లేర్ చేస్తామంటే, సో మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా మనం ప్రోగ్రామ్ ని మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వదు అనమాట. సో అది మెథడే, ఇది కూడా మెథడే, బట్ ఇది నార్మల్ మెథడ్, అది మెయిన్ మెథడ్. ఓకే, మెయిన్ మెథడ్ ఓన్లీ ఒకటే యూస్ చేస్తాము, బట్ నార్మల్ మెథడ్స్ మనం ఎన్నైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అది నేను చూపిస్తాను ఎలా అనేది. సో int unequal data, this is a local variable. Now we'll declare the main method. So public static void main. Into data. So this is the instance variable. So what is instance variable? Just now I told you, right? So what is the instance variable? It represents the state of object. Okay, good. Okay, so this is the static variable and this is a local variable, instance variable. So ikkada void ante enti? Void. It returns no value. Yes, so this is a sorry, returns no value. Okay, so అది నేను మీకు ఎలా వర్క్ అవుతుందని నేను చూపిస్తాను. ఓకేనా, సో 1 minute. I think I don't have Eclipse now. సో నేను మండే అన్వర్స్ మీకు ఒక ప్రాక్టికల్గా నేను చూపిస్తాను ఎక్లిప్స్ చేసేసి. ఓకేనా, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ క్లియర్ ఉందిలేండి. సో ఇంతవరకు అర్థమైందా? సో ఎవ్రీవన్ ఇస్ అండర్స్టూడ్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ అ వేరియబుల్ అండ్ వాట్ ఈస్ అ మెథడ్ అండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్. Yeah. ఓకే, class object identifier, literals is nothing but like the same variables. Methods, how to call the variables and how to call the methods. So how to call the methods? By using the parenthesis. Okay, using the parenthesis. So how to call the variables is nothing but this one. These are the variables here, right? C++. So anyone have any doubt in this? ఒక 2 minutes అండి, కాల్. అది నోట్ ప్యాడ్ చేసింది ఒకసారి చూసి అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఒకసారి కాల్ మాట్లాడతాను.
Okay. And one more thing, in data types will have two types. Okay, data types లో 2 types ఉంటాయి. సో ఏంటంటే ప్రిమిటివ్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్. Primitive and non-primitive data types. Anyone knows about that? Primitive and non-primitive data types. Primitive and non-primitive. ఇది నాకు చెప్పాను కదా స్ట్రింగ్ అవన్నీ. సో వాటిలోనే నాన్ ప్రిమిటివ్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రిమిటివ్ ఉన్నాయి. సో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి అంటే Only stores the single value. String. Primitive data types are not a classes and they are defined by the programming language. సో ఏంటి అంటే నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అయితే మనం యూజర్ డిఫైన్ చేస్తాం. లైక్ మనమే డిఫైన్ చేస్తాం. ఇది సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు స్ట్రింగ్ ఏంటి మనమే డిఫైన్ చేస్తాం కదా. యూజర్ డిఫైన్ అండ్ కస్టమ్ డేటా టైప్. ఓకే, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోజ్ జావాలో జేడీకే జేవిఎం ఉంటాయి కదా. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజే మనకి క్రియేట్ చేస్తే వాటిని మనం ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అంటాం. సో యూజర్ డిఫైన్డ్ అయితే నాన్ ప్రిమిటివ్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రిమిటివ్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్. ఎక్కడ ఏం అడగరు, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దట్. సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రిమిటివ్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ is nothing but primitive data type are not a classes and there are defined by the programming language. Okay, సింపుల్ గా ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డిఫైన్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ద ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ బై ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లాసెస్. సో అంటే ఏంటి అంటే మనం క్లాస్ లో డిఫైన్ చేస్తాం నాన్ ప్రిమిటివ్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రిమిటివ్ వచ్చేసి జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డిఫైన్ చేస్తుంది కాబట్టి విత్ ఇన్సైడ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. మనకి అది ఆటోమేటిక్ గా సపోజ్ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది. కన్స్ట్రక్టర్ నేను టుమారో చెప్తాను దాని గురించి. సో కన్స్ట్రక్టర్ లో కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి, కస్టమ్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ నార్మల్ కన్స్ట్రక్టర్. సో కస్టమ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి అంటే మనం యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో యూజర్ అది నథింగ్ బట్ మనం. సో మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇన్ కేస్ మనం క్రియేట్ చేయలేదు అంటే ఆటోమేటిక్ గా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో అది మనకు కనిపించదు అనమాట. బై మనం రన్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దాంతో పాటు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సో అలాగే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ కూడా ఆటోమేటికల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డిఫైన్ చేస్తుంది. సో మనకి కనిపించదు అనమాట. బట్ మనం చేసేవి ఏంటి అంటే నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. సో ఇందాక చెప్పాను కదా ఇవి. సో నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. సో దీన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇన్ జావా వీ కెన్ డిఫైన్ అవర్ ఓన్ డేటా టైప్. In Java we can define our own data type in the form of a class, okay, which is called by the non-primitive data type and also user defined data type or custom data type. User defined data type aina anachu and non primitive aina anachu or custom data type. So enduku man user defined antunnam ante maname mana own data type ni create chestunnam kabatti user defined antunnam. Okay, so everyone understood, right, what is the difference between primitive and non primitive? Anyone have any doubt? I will give a small project. The small program. Create one class account. Account number. సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈరోజు. సేమ్ థింగ్ మీకు వేరేది ఇస్తాను. సో మీరు ఒకసారి రేపు దాన్ని ప్రోగ్రామ్ రాసుకొని రండి, ఓకేనా? బ్యాలెన్స్ డబల్. సో ఈ డేటా టైప్స్ అన్ని యూజ్ చేసి ఒక అకౌంట్ని క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నా. సో బ్యాలెన్స్ అండ్ డబల్ డిఫైన్స్ ద overload this
0 parameter. Two parameters initialize. సో మీరు నేను ఇచ్చిన డేటా అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలా ఇస్తారు అనేది. ఓకే, సో ఒక బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్లో మనకి బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్లో ఎలా ఉంటుందంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఏటీఎంకి వెళ్ళేసి నేను 500 ఎంటర్ చేశాను విత్డ్రా చేసుకోవడానికి. సో నేను 500 ఎంటర్ చేస్తే నాకు 1000 రూపీస్ వచ్చింది అనుకోండి. సో అలా మనకి ఇప్పుడు నడుస్తున్న ప్రోగ్రామ్లో రాంగ్ ఉందనే కదా. కాబట్టి ఈ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్లో ఏంటంటే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలన్నమాట ఎవ్రీథింగ్. క్రియేట్ రాజస్థానీ సో ఇది చెక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? క్లాస్ అకౌంట్ టెస్ట్ అంటారు. మీకు కింద నేను ఇంకా క్వశ్చన్ పూర్తి చేయలేదు. సో క్లాస్ అకౌంట్ టెస్ట్ ఇక్కడ నేను ఇంకా 1 minute పూర్తిగా రాసేస్తాను, క్వశ్చన్ లేదంటే. క్రియేట్ క్లాస్ అకౌంట్ టెస్ట్, define some main method, parameters, sorry, ఓకే. సో ఇలా మీకు క్లూ లాగా ఇస్తారనమాట. సో ఇందులో నాకు క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? అకౌంట్ టెస్ట్, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఒకటి అకౌంట్ టెస్ట్ అండ్ ఒక్కొక్కటి అకౌంట్. సో ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ నేను క్లాస్ నేమ్ ఒక అకౌంట్ అని క్రియేట్ చేయాలి. 2 పారామీటర్స్, రైట్? ఒక క్లాస్ వచ్చేసి అకౌంట్ అండ్ ఒక క్లాస్ వచ్చేసి అకౌంట్ టెస్ట్. సో నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను? నువ్వు సింగిల్ క్లాస్ యూస్ చేసి మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. ఇంకా సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ప్లాన్లో చిన్న చేంజెస్ ఉన్నాయి. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నా. ఇల్లు కదా ఏదైనా సరే మీరు తీసుకుని. సో ఆ ప్లాన్లో నాకు కొంచెం డిఫరెంట్ చేంజెస్ చేయాలి నేను. సో అందులో చేంజ్ చేయడానికి కాదనుకోండి. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు సో డిఫరెంట్ ప్లేస్లో నాకు డిఫరెంట్ ఉండాలి. సో అప్పుడు నేను ఆ ప్లాన్లోనే అడ్జస్ట్ చేయలేకపోతే ఇంకొక ప్లాన్ తీస్తాను. ఓకే, సేమ్ థింగ్ ఉంటుంది బట్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దాన్ని సపరేట్గా ఇంకొక బ్లూ ప్రింట్ కావాలి కదా. సో కాబట్టి సేమ్ బట్ కొంచెం లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నదాన్ని నేను వేరే క్లాస్ని తీసుకొని అక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇలా కూడా మనం చేయొచ్చు. ఎవ్రీవన్ ఇస్ క్లియర్, రైట్? ఎవ్రీవన్ ఇస్ క్లియర్? సో నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అర్థం కాలేదంటే. సో ఇందాక చెప్పాను కదా, బై యూజింగ్ సింగిల్ క్లాస్ విల్ క్రియేట్ ద మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పాను. ఒక సింగిల్ క్లాస్ యూస్ చేసి మనం ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు 2 క్లాసెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము అంటే, సపోజ్ నేను నా దగ్గర ఒక ప్లాన్ ఉంది, ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఒక ప్లాన్ ఉంది అనుకోండి. సో నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ కట్టాను. సో నాకు ఇంకొక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, బట్ లిటిల్ బిట్ చేంజెస్ చేయాలి. సో నాకు ఆ ప్లాన్లో అడ్జస్ట్ చేయడం కుదరలేదు. సో కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఇంకొక బ్లూ ప్రింట్ తీసుకొని అందులో నేను ప్లాన్ తీసుకుంటాను. సో సేమ్ బట్ కొంచెం లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను 2 క్లాసెస్ యూస్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇక్కడ నేను అకౌంట్ అనే ఒక క్లాస్ని అండ్ అకౌంట్ టెస్ట్ అనే క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, క్లాస్ అకౌంట్ టెస్ట్, సారీ ఫస్ట్ అకౌంట్ అని క్రియేట్ చేద్దాం ఒక క్లాస్ని. ఓకే, ఇన్ దిస్ అకౌంట్ నెంబర్ లాంగ్.
సో అకౌంట్ నెంబర్ లాంగ్ కదా, ఎందుకంటే అకౌంట్ నెంబర్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి, ఐ థింక్ 11 or 12 డిజిట్స్ ఉంటాయి కదా. సో కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ 10 నెంబర్స్ ఉంటే నేను లాంగ్ అని డిక్లేర్ చేశాను, రైట్. లాంగ్ అకౌంట్ నెంబర్ so account number, so no need to declare the double and single quotes, right? So name, సారీ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ నేను అకౌంట్ నెంబర్ని లాంగ్ అని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను, నేను ఇక్కడే మెన్షన్ చేస్తున్నా. లాంగ్, నేమ్ని స్ట్రింగ్, బ్యాలెన్స్ని డబల్ అండ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఓవర్. నేను కన్స్ట్రక్టర్ గురించి రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకే. సో ఈ లైన్లో నేను అకౌంట్ అనే క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. అందులో అకౌంట్ నెంబర్ నాకు లాంగ్ అని లాంగ్ యూస్ చేయాలి, అండ్ నేమ్ స్ట్రింగ్, బ్యాలెన్స్ డబల్. సో ఎందుకు బ్యాలెన్స్ డబల్ యూస్ చేస్తాము అంటే, సపోజ్ మాకు ఈవెన్ పైసా కూడా కౌంట్ కదా, సో పాయింట్లో మనం మెన్షన్ చేస్తాం కాబట్టి, సో ఆ ఫ్లోట్ కానీ డబల్ కానీ యూస్ చేస్తాం, మాక్సిమం అమౌంట్ కూడా డబల్ యూస్ చేస్తాం, ఓకే. సో స్ట్రింగ్ నేమ్ అండ్ డబల్ balance, right? Point something. సో జీరో పారామీటర్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏం పాస్ చేయకుండా ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేయాలి. సపోజ్ ఇక్కడ నేను అకౌంట్ అనే ఒక మెథడ్ని పాస్ చేస్తున్నా. సో ఈ మెథడ్లో ఇక్కడ నేను ఏ పారామీటర్ని పాస్ చేయట్లేదు, సో జీరో పారామీటర్. అది ప్రాక్టికల్గా మనం అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అర్థమవుతుంది అనమాట. జస్ట్ నార్మల్గా ఒక ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు చూపిస్తున్నాను అంతే. సో అకౌంట్ టెస్ట్లో మనం ఏం మెన్షన్ చేయాలి, అకౌంట్ టెస్ట్ క్లాస్లో డిఫైన్స్ మెయిన్ మెథడ్, రైట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను మెయిన్ మెథడ్ రాసుకుంటున్నా, పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main string add. ఓకే. సో మెయిన్ మెథడ్లో నేను ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేటెడ్ 2 అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ప్రింట్ ద స్టేట్మెంట్, ఓకే. సో నేను అకౌంట్ టెస్ట్ అనే క్లాస్లో మెయిన్ మెథడ్ని డిక్లేర్ చేసి అండ్ 2 అకౌంట్ని లైక్ 2 ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ తీయాలి, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను 2 ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? By using new keyword. Yeah. So account A1. So what is the A1 here? This is a reference variable. Okay. This is a A1 is a reference variable. Okay. Account A1 equal to new account. Something ఇక్కడ నేను ఏదైనా పారామీటర్ సో ఇక్కడ నేను 2 పారామీటర్ ఇన్షియల్ అన్నాడు కదా. సో నేను ఇక్కడ నేను ఒక 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నా. సో అకౌంట్ A1 ఈక్వల్ టు న్యూ అకౌంట్. సో అకౌంట్ నెంబర్ అంటే నేను నేమ్ని మెన్షన్ చేస్తున్నా. సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది కదా. సో ఈ అకౌంట్ నెంబర్ అండ్
ఈ నేమ్ ని పాస్ చేస్తున్నా, పారామీటర్స్ ని ఎనీథింగ్, నేమ్ బ్యాలెన్స్ అయినా మీరు పాస్ చేయొచ్చు, అకౌంట్ నెంబర్ నేమ్ అయినా చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ నేను అకౌంట్ నెంబర్ ఏదైనా ఎంటర్ చేసేసి ఇక్కడ ఉన్నదే చేస్తాను, మళ్ళీ వేరే వద్దు. డైరెక్ట్ ఇలా ఇవ్వకూడదు, సింగల్ కోట్, డబల్ కోట్. సో మీరు స్ట్రింగ్ కి మాత్రం సింగిల్ అండ్ డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వడం మిస్ చేయకూడదు, ఓకేనా. This is the account. What is one object? This one is another object. So one is a 2 parameters instance and another one is a 0 parameter. సో ఇక్కడ నేను అకౌంట్ అని ఒకటి మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను కదా. సో ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసుకుంటది. సో కాబట్టి నేను ఒక ఎంటీ మెథడ్ ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను అనమాట. నేను చూపిస్తాను ఎలా అనేది ప్రాక్టికల్ గా. ఓకే, సో మీన్ వైల్ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ హౌ విల్ రిటర్న్ ఆన్ దిస్ అండ్ విల్ return write the system.out.println friends method. system.out.println. సో ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేయాలి నేను? ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్, మీకు ఒక మిస్టేక్ ఉంది. ఏంటది ఇందులో? So I'm creating 2 objects, right? So one is the A1, another is the A2. Both I am given the same reference variable. Okay. So నేను రెండు A1 ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను system.out.println A1 ఇస్తే సో అది ఏం తీసుకుంటది? సో రెండు A1 ఇచ్చాను కదా, సో కాబట్టి అలా ఇవ్వకూడదు. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద 2 objects. So we'll mention the 2 different reference variables. Okay. So here system.out.println A1.account number plus A2.name. సో ఇక్కడ నేను ఇది ఏంటిది? అకౌంట్ నెంబర్. సపోజ్ ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా ఈ వాల్యూ మెన్షన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ వేరియబుల్ అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ ఇక్కడ నేమ్ అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు, లేదంటే వాల్యూ అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ నేను A1.account number first I'm giving first space, just ఇది స్పేస్ కోసం మాత్రమే. సింగిల్ కోట్స్ అండ్ డబుల్ కోట్స్ మనకి అవుట్పుట్ కొంచెం నీట్ గా డిక్లేర్ చేయడం కోసం మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం అంతే, స్పేస్ రావడం కోసం. అండ్ A1 డాట్ మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? సో నేను ఇచ్చిన అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ నా నేమ్ వస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి మనం ఇక్కడ ఈ మెథడ్ రాస్తాం కదా. సో ఈ మెథడ్ మనం ఎలా కాల్ చేస్తాము? ఇక్కడ జస్ట్ ఒక మెథడ్ నేను అకౌంట్ అని రాసి వదిలేసాను అంతే. సో దాన్ని ఎలా చేస్తాం మనము? సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, యూజర్ డిఫైన్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఈ యూజర్ డిఫైన్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, మనం ఏదైతే క్లాస్ నేమ్ ఉంటుందో, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్, రైట్? సో మనం ఈ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో ఆ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి మనం ఇలా రాస్తే దీన్ని మనం కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం, యూజర్ డిఫైన్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం. దిస్ ఇస్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. సో మీ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో సేమ్ ఆ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి మనం ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. దాన్ని మనము కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం, యూజర్ డిఫైన్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం మనం. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేయాలంటే దిస్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి, లైక్ దిస్ డాట్ అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ దిస్ డాట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ దిస్ డాట్ నేమ్. సో అది నేను మీకు రేపు టుమారో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎందుకంటే దిస్ వర్డ్ గురించి చాలా లాంగ్ అవుతుంది ప్రాసెస్. ఓకేనా? ఏంటి అంటే దిస్, anyone knows about this keyword? this dot account number అలా ఇలా ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, సో కన్స్ట్రక్టర్ ఇది ఒక పార్ట్. సో కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ లైక్ క్లాస్ నేమ్.
సో క్లాస్ ఇట్స్ ఆల్సో లైక్ అ క్లాస్ మెంబర్. సో మెథడ్ ఎలా అయితే క్లాస్ మెంబరో అలాగే కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఒక క్లాస్ మెంబర్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? 2 టైప్స్ ఉంటాయి, యూజర్ డిఫైన్డ్ అండ్ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్. సో యూజర్ డిఫైన్డ్ మన క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఆ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసే మనం మెథడ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ మెథడ్ ని మనం యూజర్ డిఫైన్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం. యూజర్ డిఫైన్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. సో క్లాస్ నేమ్ తో క్రియేట్ చేసే మెథడ్ ని మనము యూజర్ డిఫైన్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం. ఆ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం. సో మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూజర్ డిఫైన్డ్ ఆర్ కస్టమ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం. Everyone understood? I will explain tomorrow also for a constructor. Okay. సో కన్స్ట్రక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నేను టుమారో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జస్ట్ ఇక్కడ చెప్తున్నాను. ఇది ఇక్కడ వచ్చింది కదా, సో దీన్ని మనం కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం అన్నమాట, యూజర్ డిఫైన్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేయలేదు అనుకోండి, సపోజ్ ఇన్ కేస్ అది సిస్టమ్కి కావాలి అంటే, సపోజ్ ఇక్కడ నాకు కావాలి కాబట్టి నేను క్రియేట్ చేశాను. సో ఇన్ కేస్ నార్మల్గా కన్స్ట్రక్టర్ లేకుండా ఏమి ఉండదు. సో ఆ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. బట్ ఏంటంటే మనకు అది విజిబుల్ అవ్వదు అనమాట. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద constructor, not a user defined. So system defined constructor same primitive data types కూడా అంతే. ఓకే, సో అది కూడా మనం క్లాస్ లో మనం క్రియేట్ చేయము, అది ఆటోమేటిక్ గా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటది. సో మనం క్రియేట్ చేసే వాటిని నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అంటాం, ఆర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఆర్ కస్టమ్ డేటా టైప్. ఓకే, ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? If will not understand the constructor, we'll discuss about it tomorrow. Okay, so constructor is one of the member of a class, like a variables and method. So ఎలా అయితే వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఒక మెంబర్ అంటాము క్లాస్ లో, అలాగే కన్స్ట్రక్టర్ ఒక మెంబర్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ మస్ట్ బి సేమ్ యాజ్ ద క్లాస్ నేమ్. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఏంటి అంటే మనం క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఇస్తామో సేమ్ అదే ఉండాలి. సో దాన్ని మనం ఈజీగా మనం ఇది కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పేయచ్చు. సో క్లాస్ నేమ్ సపోజ్ నాకు ఇక్కడ అకౌంట్ టెస్ట్ ఉంది అనుకోండి, అకౌంట్ టెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ అకౌంట్ టెస్ట్ అని రాయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ మస్ట్ బి సేమ్ యాజ్ అ క్లాస్ నేమ్. అండ్ ఆల్సో కన్స్ట్రక్టర్ కెనాట్ హ్యావ్ ఎనీ రిటర్న్ టైప్ మెథడ్. సపోజ్ నాకు చెప్పాను కదా ఈవెన్ వాయిడ్ అలా, సో రిటర్న్ టైప్ ఏమి ఉండదు అనమాట మనకి కన్స్ట్రక్టర్ లో. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అ కన్స్ట్రక్టర్? What is the purpose of a constructor? To create number of objects. Yes. So objects are not objects. I will explain. So the purpose of the constructor, it is initialize the instance variable or resources at the time of the object creation. మనము ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క స్టేట్స్ ఉంటాయి కదా, సో దాన్ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్లో. ఓకే, విచ్ హెస్ కరెక్టే. బట్ ఎలా అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దాని రిలేటెడ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాటిని మనము నెంబర్ ఆఫ్ చేయడానికి కోసం మనం ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ద పర్పస్ ఆఫ్ అ కన్స్ట్రక్టర్ టు ఇనిషియలైజ్ ద ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ రిసోర్సెస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. Okay, and in this there are two types of constructor. One is a default constructor and another one is a custom constructor. So default constructor is nothing but is automatically generated by the system. Okay, so this is called as the default constructor. And user defined constructor is nothing but, so it will the user will create the constructor by using the class name. Okay, క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి యూజర్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసే కన్స్ట్రక్టర్ ని మనము యూజర్ డిఫైన్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం. ఓకే, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లైక్ కంపైలర్ ఉంటుంది కదా సిస్టమ్ లో, నేను చెప్పాను కదా కంపైలర్. సో కంపైలర్ క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని కానీ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ని కానీ కంపైలర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అ కంపైలర్? మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ ని కోడ్ ని మనం జనరేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం కంపైలర్ కి పంపిస్తే సింథటిక్స్ అండ్ స్కీమాటిక్స్ అన్ని చెక్ చేసి ఇన్ కేస్ ఏమైనా ఎర్రర్స్ లేదు అంటే మనకి బైట్ కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో సపోజ్ ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ స్కీమాటిక్స్ ఎర్రర్స్ ఇట్స్ త్రో బ్యాక్ టు సిస్టమ్. ఓకే, సో ఆ జనరేట్ చేసేటప్పుడు కంపైలరే ఆటోమేటిక్ గా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటది. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్? ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆటోమేటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ విచ్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై ద కంపైలర్.
Okay, and also the default constructor does not have any parameters. Suppose ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేను ఆ పారామీటర్ పాస్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్. ఓకే, సో యూజర్ డిఫైన్డ్ మన ఇష్టం, మన ఏదైనా పారామీటర్ ని పాస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఓవరాల్ ప్రోగ్రామ్ లో చూసుకొని. సో నేను ఈ పారామీటర్ ని కన్స్ట్రక్టర్ నుంచి పాస్ చేయాలనుకుంటున్నా అంటే సో నువ్వు ఇక్కడ చేసేయచ్చు. బట్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో మనము పారామీటర్ ని పాస్ చేయలేం, ఎందుకంటే కంపైలర్ కి తెలియదు కదా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని. సో అది నార్మల్ గా ఒక డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో యూజర్ అయితే తెలుస్తుంది, బట్ కంపైలర్ కి తెలియదు కాబట్టి ద డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ పారామీటర్స్. ఓకే, డస్ నాట్ పాస్ ఆర్ టేక్ ద ఎనీ పారామీటర్స్. And also the access modifier is default constructor same as the class. So access modifiers ante enti ante, so modifiers is nothing but like a variables like that. So adi variables మనం అయితే యూస్ చేస్తామో వాటికి సేమ్ క్లాస్ నేమ్ యూస్ చేస్తాం. సో అది నేను మీకు రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని. ఓకే, రేపు టుమారో కన్స్ట్రక్టర్ టైప్స్ అండ్ exception handling and polymorphism. Okay, we'll discuss tomorrow. Okay, so for as of now everyone is clear, right, for today and yesterday before yesterday class? Anyone have any doubt, please let me know. I will explain once again. So I thought everyone is clear, right? Guys, please respond because I don't know, right, you guys have understood or not. Yeah, understood. So anything to discuss else? Anything else?